बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं तुहाडा होस्ट खालिद हुसैन KHN पंजाबी चैनल तुसीं देखते हो। नाजरीन, अज मैं तहसील चीचावतनी दे विचों एक ऐसी कहानी लैके आया जिहड़ी सुन के दुख भी होया ते दर्द भी हुंदा है, क्योंकि 1947 दे विच जदों बंटवारा होया उहदे विच बहुत सारे लोग यही कहते सन कि साडे मुसलमानां दा जिहड़ा है ना जी बहुत सारा नुकसान होया, जानी भी होया ते माली भी होया। अज मैं चढ़दे पंजाब दी एक कहानी है वो लैके आया कि वो किस्सा की सी। आ पिछले ही दिनां दे विच कुछ अरसा पहले एक सिख आंदा इंडिया दे विचों, उनका नाम है जरनैल सिंह। वो साडे इत्थे बजुर्ग हैगे ने मास्टर अमदाद साहब 110 सैमीनार। उन्होंने उस कहानी का कोई थोड़ा जा किस्से का पता सी। वो जो सिख है वो किवें बच गया, उसकी वालदा किस तरह यानी कि बच गई, उनका वालद किस तरह इत्थे यानी कि उदों जदों बंटवारा होया ते कोई पाकिस्तान नूं आ रहा सी उत्थों मुसलमान, ते इत्थों जिहड़ा सिख या जिहड़े हैगे सी वो उधर नूं इंडिया नूं जा रहे सन। उहदे विच उस सिख दा जिहड़ा वालद सी बापू, वो इत्थे चीचावतनी दी सरजमीन ते जिहड़ा है ना अपनी जान गवा बैठा सी। बड़वाई जिन्हां नूं बड़वाई या हमले जदों हुंदे सी मुसलमान सिखां नूं मार रहे सी ते सिख जिहड़े सी गाजर मेड़ी की तरह मुसलमानों नूं वार कर रहे सी। ये कहानी जिहड़ी है अज मैं मास्टर अमदाद साहब की जबानी जिहड़ा है तुहानूं सुणानी है ते मास्टर अमदाद साहब मेरे कोल मौजूद ने ते असीं उन्हां कोलों इह सारी दास्तान सुणदे हां जी। बड़ी जी दुख भरी कहानी है यह 1947 की। अज जिथे असी बैठे हैं यह है जी चक नंबर 110 सैमीनार अलमारूफ ओडा वाला। इत्थे जी पार्टीशन तो पहला यानी पाकिस्तान बनने तो पहला ओडा की आबादी सी, ओट ज्यादा सी। साडे नाल दी नहर लंघदी है, नहर लोयरबारी दबाब, उत्थे वो मजदूरी करदी सी ते इत्थे उन्हां दा टिकाणा सी, इत्थे आके रहिंदे हुंदे सी। इत्थे उन्हां नूं थोड़ियां थोड़ियां जमीनां दी अलाट होईयां सी। दूसरी वड्डी आबादी जिहड़ी वड्डी कौम सी वो इत्थे खत्ती या कराल इत्थों दे मुकामी लोग उन्हां नूं कहंदे सीगे, ओह रहिंदे सीगे इत्थे। इत्थे जी सिर्फ दो घर सीगे सिखां दे, जिन्हां दे विचों एक तां सी रूप सिंह सुनियारा। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। लेकिन एक बड़ी दर्दनाक कहानी यह है कि दूसरा आदमी जो सिख सी एक पटवारी सी जी इत्थे, और अजीत सिंह नाम सी उहदा। पहले तो जिस वक्त ये हलचल मच गई, इधरों उधर जान लग पे लोग, तो उधरों तो जेड़े इत्थे पटवारी साहब सी जी उन्हां दा नाम सी अजीत सिंह। अजीत सिंह ते उन्हां दी बीवी करतार कौर ते उन्हां दे दो बच्चे सी। एक बच्ची सी 4 साल की सन 47 के वक्त की मैं गल कर रहा, तो एक उन्हां दा बच्चा सी, उहदा नाम सी रजवंत सिंह, वो 2 साल का सी। जिस वक्त हलचला मच गया, एक दूसरे ते हमले होने लग पे, पाकिस्तान बन गया, इधरों हिंदू ते सिख चढ़दे पंजाब वाल जान लग पे, चढ़दे पंजाब चों मुसलमान इधर आने लग पे, तो कुछ शर पसंद नासर जिहड़े सी उन्होंने उन्हां ते हमले शुरू कर दिते। इधर जुल्म बड़ा होया, उधर जुल्म उस तो भी ज्यादा होया, किसी पासे भी घट नहीं की दोनों तरह ने। इहदे विचों एक कहानी मैं तुहानूं सुना रहा वां कि जिहड़े अजीत सिंह पटवारी सी उन्हां दे ख्याल दे विच इह सी कि हो सकदा वे सानूं इत्थे कोई कुछ ना कहे, क्योंकि मैं एक सरकारी आदमी हाँ। लेकिन चंद दिनों के विच ही उन्हां दा इह ख्याल गलत साबित होया, तो उन्होंने फैसला करना पिया कि नहीं इत्थे रहना हुण मुनासिब नहीं। इत्थों पिंड दे विचों निकले एक संदूकड़ी, एक गठड़ी उन्हां दे कोल ते 2 बच्चे, वो छोटी बच्ची 4 साल की ते 2 साल का बच्चा। पिंडों हजे तकरीबन 2 मुरब्बे बाहर निकले होणगे ते कुछ शर पसंद नासर 4-5 बंदे आए, उन्होंने उन्होंने लुटिया ते कुहाड़ियां दे वार करके उस पटवारी अजीत सिंह नूं मौके ते मुका दिता। माई पटवारन करतार कौर
ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਜੂੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਬਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾਊ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਮਾਈ ਪਟਵਾਰਨ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਬੱਚੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦਮੰਦ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਇੱਕ ਚੱਕ ਜੀ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 811L, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਕਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਈ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਮਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਗੱਡਾ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 8 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ 10 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ 3 ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਈ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। 3 ਬੱਚੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਤੌਰ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਾਹਰ ਆ। ਸਨ 1947 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਇਸ ਵਕਤ 88-89 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ,
ਲੋਕ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਗਰਚੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਅਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ 110 ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਮੁਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਅਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।